पार्टी मुर्दाबाद सिंह बिट्टू मुर्दाबाद अकाली बसपा गठजोड़ जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सत श्री अकाल दर्शकों, देख रहे हो देश दुनिया चैनल। मैं हां जी हरविंदर सिंह ज्योति। दर्शकों पहुंचे जी हल्का पूर्वी के वार्ड नंबर 17 जिथे कि वार्ड नंबर 17 आज जी ईडब्ल्यूएस कलोनी पहुंचे। मेरे पिछे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस कलोनी के जोड़े दलित भाईचारा है जी इतने कलोनी वार्ड नंबर 17 जो कौंसलर ने श्रोमणी अकाली दल तो एमसी ने बलविंदर सिंह जी शंकी कौंसलर पति ने उचेचे तौर पर अज पहुंचे ने जी। अपना रणजीत सिंह जी ढिल्लों साहब पहुंचे ने तो वार्ड नंबर 17 तो हाँ जी तो उचेचे तौर पर पहुंचे ढिल्लों साहब पहुंचे ने। गलबात करते हैं ढिल्लों साहब के नाल। ढिल्लों साहब वार्ड नंबर 17 के जिवें आए हो एक विवादित बयान दिता जा रहा लुधियाने के एमपी रमनीत सिंह जी बिट्टू वालों पूरे दलित समाज के पूरे पंजाब हिंदुस्तान जिथे भी भाईचारा वसदा वा कितने कितने लैके रोस होगा लोगों के और जो अकाली दल के नाल अलायंस होया वा इन्होंने बारे की कहना चाहते हो और बिट्टू के विवादित बयान किस तरह देखते हो? देखो अकाली बसपा का जोड़ा गठजोड़ होया बड़ा इतिहासिक आ, बड़ा सिद्धांतक आ और बड़ा सभ्याचारक आ। साडे पंजाब की धरती गुरु पीर पैगंबरां की धरती आ और गुरु साहब का जो आशा है जो उन्होंने उपदेश ने और उन्होंने उपदेशों के उत्ते बिल्कुल ढुकमा ये जोड़ा गठजोड़ और ये गठजोड़ जो साडा बड़ा एक इस धरती लिए मील पत्थर साबित होगा। और ये गठजोड़ होने तो बाद जो साडे विरोधी ने चाहे वह कांग्रेस है चाहे आप है चाहे होर कई ने उन्होंने हत्थां पैरों की पै गई बुखलाहट में आ गए और बुखलाहट में आके ऊल जलूल बोलन लग गए। और सब तो ज़्यादा उस वे हैरानी हुई जो लुधियाने के मैंबर पार्लीमेंट जो आनंदपुर साहब का मैंबर पार्लीमेंट भी रहा जो गुरुओं की धरती के उत्तों जैसा उसका राजसी जन्म होया वो व्यक्ति ने जो इस गठजोड़ के उत्ते एक ऐसी टिप्पणी की जी शोभती नहीं जी उन्होंने करनी नहीं बनती सी। वैसे तो क्योंकि उन्होंने बनते ही नहीं क्योंकि साडा गठजोड़ दो पार्टियों का होया साडा अपना मैटर आ साडा अंदरूनी मामला दो पार्टियों का अंदरूनी मामला असी गठजोड़ के किहड़ी सीट मर्जी लड़िए तो किहड़ी मर्जी छड्डिए विरोधियों का की ढिड दुखदा वो टिप्पणी करना फर्ज ही कोई नहीं बनता। तो जे उन्हें टिप्पणी की हुई है फिर साडे दलित समाज नूं उन्हें घिरना का पात्र बनाता। उन्हें यह गल कहती भी ये समाज जिहड़ा अपवित्र समाज आ उहदी गल तो जो एक पक्ष है ना दूजा पक्ष दो पक्ष होंदे हर एक गल दे जो पक्ष दूजा वेखदे आ जो कहंदा भी ये तेरियां पवित्र सीटां छड्ड दित्तियां दो पवित्र सीटां जिहड़ियां सी वो बसपा नूं छड्डतियां अकाली दल ने तो वह दूजा पक्ष जो ये निकलता भी वो जिन्होंने छड्डियां वो अपवित्र लोग ने अपवित्र लोगों को सीट छड्ड दी। समझ लो समुचे समाज नूं अपवित्र समाज कहा गया। ये कांग्रेस की जिहड़ी अंदरूनी सोच आ जो उन्होंने अंदर आ हौली हौली बाहर निकल रहा खिलाफ इन्हें जो अपराध किया एक तो होंदा ना भी जांच करने की लोड़ आ कोई अपराध किया गया होया नहीं होया जांच करना ये जांच की कोई लोड़ नहीं वो शब्द साढ़े सारे के सामने पे ने जोड़े उन्हें शब्द बोले ने समाज प्रति वो सामने पे ने इस करके जांच की कोई लोड़ नहीं। वो 295 का मुकदमा धार्मिक भावनावां भड़काउण दा अते SC ST एक्ट के अधीन वो मुकदमा दर्ज होना बनता और हुण तक हो जाना चाहिए सी पता नहीं क्यों क्योंकि वो सरकार उन्होंने आ CP उन्होंने लवाया होया सरकार के प्रभाव थले सरकार के हुक्मां नाल चलदा इस करके उन्हें मुकदमा नहीं किया और मेरा ख्याल है उपर साडी पार्टी फैसला कर रही है शायद हाई कोर्ट जाने बारे सोच रही है। सर बिट्टू ने उस तो बाद एक स्टेटमेंट होर अपने पेज पर जारी की थी कि मैं बयान इस तरह नहीं सी दिता गया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया विरोधी तरह उन्होंने मैसेज गलत स्प्रेड कर रही लोगों के जबकि मेरे दिल के यह कोई मंशा नहीं सी क्योंकि दलित भाईचारे का वो कहता असं भी कितने कितने सरकार करते हैं वोटां असं भी लैके सरकार बनाने पर विरोधी तरह वालों कितने कितने यदा मिसयूज किया जा रहा। वो स्टेटमेंट अज भी यूट्यूब पर पई है तुसीं सुन लो वेख लो वह मतलब की निकलता कढ़ लो आप तोड़ मरोड़ के पेश करिए ना जे कोई तुसी सवाल किया हो तो वह जवाब दिंदा हो तो असीं कुछ होर बनाता वो तो आप ही बोल रहा लाइव हो के आप बोल रहा ओदी बोली हुई बोली नूं तुसीं अज भी सुन सकते हो अज भी वो तुसीं आपे मतलब कढ़ लो भी की वो कहना की चाहता वो भाव की है तुसीं आपे मतलब कढ़ लो। कैप्टन साहब वालों अनाउंस किया गया जो पे कमीशन वालों जी अपनी वो जारी की गई अपना उन्होंने तुसीं किस तरह देखते हो तो लोगों के जिस तरह कि अज कानून के पहुंचे हो तुसीं रोज़ फील्ड च रहने हो लोगों का यानी कि अकाली जो अपना बसपा के नाल अलायंस होया वा उन्होंने लोगों के बहुत वधिया हुंगारा वा पर जो दूसरी तरह ने वो किते ना किते सोच रहे हैं कि किते ना किते अकाली दल ने एक कार्ड खेडिया वा। देखो उन्होंने बखलाहट आ उन्होंने बखलाहट आ उन्होंने दिखण लग गया वो ये महसूस करते हुए भी शायद अकाली दल जो कला लड़ूगा हो सकता ये सारिया सीटां जिहड़ियां 60 के करीब सानूं चाहिए सरकार बनाउण लई ना बना सकन पर अज उन्होंने दिखण लग गया भी तो सरकार बना के इन्हां दी सरकार पंजाब 'च बहुत वधिया तरीके नाल बन जानी है
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨਾ ਲਮਕਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਲਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਆਹ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੈਂਕੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਸਪਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल नाल जिहड़ा समझौता होया वा, इस समझौते के दौरान कांग्रेस और उहदे नाल अन पार्टियां जिहड़ियां हैगियां इन्हां नूं बौखलाहट हो गया, क्योंकि 96 दे विच साडा समझौता होया सीगा बसपा और अकाली दा। 96 दे विच 13 विचों असी 11 सीटां जित के पंजाब दे विच एक लहर कायम कीती सी। चलो किसी कारण बस साडा समझौता टुट गया सीगा, क्योंकि बसपा दा एक मिशन है और मिशन दे राही काम करदी है बहुजन समाज पार्टी, पूरे देश दे विच राष्ट्रीय पार्टी आ। और अकाली दल पंजाब दे विच एक कैडराइज पार्टी आ, जिहदे नाल साडा समझौता इत्थे होया हुण। और इस समझौते दे नाल इन्हां नूं घबराहट हो गई है। रमनीत सिंह बिट्टू ने जिहड़ा बयान दिता पंजाब दे विच कि बसपा और इन्हां ने अकाली दल ने समझौता करके आनंदपुर साहब और चमकौर साहब की धरती दा जिहड़ी सीट है, पवित्र सीट है, ये बसपा के खाते पाता, ये वधिया नहीं कीता। उन्हें जिहड़ा साडे दलित समाज दे नाल, SC BC समाज दे नाल जिहड़ा खिलवाड़ कीता और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। इस कारण उस ते जिहड़ा SC एक्ट का परचा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दे MP साहब श्री कांशी राम जी जिहड़े इस धरती तो पैदा होके पूरे देश के अंदर उन्होंने पार्टी बनाकर और जगाई, और जगान तो बाद हुशियारपुर तो जित के जदों पार्लीमेंट दे विच गए तो उत्ते मीडिया ने पूछा सी कि साहब तुहाडा निशाना की है, तुहाडा मकसद की है, तुहाडा मैनीफेस्टो की है। साहब कांशी राम जी ने एक ही गल कही सी कि साडा मनुखता दा सानू राज कायम चाहिए, और जिहड़ा मेरा मैनीफेस्टो है वो गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा दे नाल इस देश दे विच असी काम करना चाहते हैं और वही राज लियाना चाहते हैं। साथियों, इस देश के अंदर यही हाल साडे गुरु रविदास जी ने भी गल कही सी कि जैसा चाहूँ राज में, जहाँ सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो इहो जिहा राज असी लियाना चाहते हैं। देश के अंदर साडी लड़ाई उत्तर प्रदेश दे विच भी आ, पूरे देश के अंदर पार्टी काम कर रही है अपने निशाने ते, और उत्तर प्रदेश दे विच आपां काम करके भी दिखाया। बहुत सारे लोग आ पंजाब दे विच कमेंट आ रहा कि इन्हां ने दोनों ने समझौता कर लिया, अकालियां ने आ कीता। देखो, हर पार्टी दे विच हर तरह के लोग होंदे आ, कांग्रेस दे विच भी भ्रष्ट लोग है, और इहो जिहियां उन्हां दी जे गलतियां गिनाईए तो बहुत कुछ आंदा सामने, लेकिन असी उन्हां गल्लां 'च नहीं जांदे, वो करी जाण। लेकिन साडा जिहड़ा मकसद आ इस देश दे अंदर मनुखता दा राज कायम करना सब तो बड़ी मेन गल आ, क्योंकि अज 74 साल हो गया इस देश की आज़ादी नूं। 74 सालां दे विच इस देश के अंदर सब तो ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया, उस तो बाद BJP आई, और कांग्रेस ने सब तो ज़्यादा इस देश के समाज नूं, दलित समाज नूं कुटिया, मारिया और लुटिया वा, और इहदे कोल कुछ नहीं रहा। अगर तुसी देखो तो 84 का कांड तुहानूं याद होना, हरमंदर साहब का कांड तुहानूं याद होना, और भी इन्होंने बहुत सारे कांड किए आ जो गिनाया नहीं जा सकता। कांग्रेस जिहड़ी है ये साडे समाज दे लई, इस देश की जनता दे लई
ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਏ। ਚੰਗਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, EWS ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ MP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਰੰਗਰੇਟਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ? ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ SC ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੈਂਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਂਕੀ ਜੀ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੈਂਕੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜੀ, MP ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-65% ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੋਟ ਆ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਫੂਕਣੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ ਵਾ। ਸ਼ੈਂਕੀ ਜੀ, ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ MP ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਆ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। CM ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ। MLA ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ CM ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਦੇਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ DSP ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਨੀ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ।
ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਆ, ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 2022 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੁਣ ਸੰਜੀਤ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੈਂਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੋਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 40% ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਆ, ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 60% ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ ਆ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿੱਟੂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਜੀ। 3 ਵਾਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40% ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ 60% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ GDP ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਐਮਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਲਗੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹ MP ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਇੱਥੇ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬਲਤਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ। क्या कांग्रेस पार्टी रल के सारा काम हो रहा है? पुलिस होना दी, प्रशासन होना था, ये सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जरा कुछ नहीं है, ये इन्होंने सब नूं पता है। सरकार ਜਿਹੜੇ MP है MLA उन्होंने सब नूं पता, इन्हों के अपने बंदे लगे जी, कमिश्नर इन्हों के DSP इन्हों के सब कुछ इन्हों के जी, वो किवें कर लेंगे जी?
ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਬੈਠੇ ਸੁਪਰੀਮ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਨ ਜੀ ਇਸ ਸਮਝੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੈਂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣੀ ਬਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੇਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕੋ।